नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी सिंह राशि लोकों पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आज आमे जानिबा सिंह राशि 2024 डिसेम्बर मासटी केमिति रहिबो। देखंतु शनिकर वर्ष 2024 शेष हेबाकू जाउछि एवं आमे शेष मासरे उपस्थित अच्छे। एही शेष मासरे कर्मफलदाता न्यायर देवता शनि आपणकू किभଳି फलाफल देबे आज आमे सही विषय आलोचना करिबा। आज गोटी गोटी करी संपूर्ण भावरे सिंह राशिर डिसेम्बर मासिक राशिफल उपरे विस्तृत भावरे आलोचना करिबा। ता सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे शनिकर प्रभाव विस्तार भावरे आलोचना करिबा एवं नवग्रहकर स्थिति आपणक राशि रे किभଳି रहिछि ताहा मध्य देखिबा। एही मासरे नवग्रह आपणकू की प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे ताहा मध्य जानिबा एवं शेषरे आपणकू अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य दिया जिवो। सेथिपाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। जदि आपणकर सिंह लग्न होइथाए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु डिसेम्बर मास आरंभ रे सिंह राशि रे नवग्रहक स्थिति विषय प्रथमे जानिबा। तापरे ग्रह मानकर गोचर किभଳି फलाफल देव आपणकू एही मासरे से विषय मध्य जानिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर जदि सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा डिसेम्बर मास किपरि रहिबो सिंह राशिर लोकंक पई। किंतु ता पूर्वरु आमे जानिबा सिंह राशि रे नवग्रहकर किभଳି स्थिति रहिछि। देखंतु आपणकर द्वितीय घरे केतु विराजमान करिसंती, तृतीय घरे बुध एवं सूर्य, चतुर्थ घरे शुक्र, सप्तम घरे शनि, अष्टम घरे राहु, दशम घरे गुरु एवं द्वादश घरे मंगल विराजमान करिसंती। जहा फलरे सेही गृह गुड़िकरे सेही ग्रह मानकर भाव अधिक रहिबो। एबे ताहाले आसंतु जानिबा आपणक क्यारियर एवं कार्य क्षेत्र रे एही प्रमुख ग्रह मानकर प्रभाव किभଳି रहुछि। देखंतु आपणक कर्म फलदाता न्यायर देवता एवं आपणक क्यारियर देवता शनि आपणकर सप्तम घरे उपस्थित रहिचंती, जहा फलरे आपणकू कर्म क्षेत्र रे शुभाशुभ फल देबे। देखंतु आपणकर कर्मर गृह रे मध्य देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती। कर्मर गृह हैला आपणकर दशम गृह। एही समय मध्यरे आपणक कार्य क्षेत्र रे किछिटा चाप अनुभव करि पारंती। आपणक कार्य रे बहुत गुडिए बाधा विघ्न आसी पारे। आपण कठिन परिश्रम करिबा सत्वे मध्य आपणकू कार्य क्षेत्र रे असंतोषर अनुभव होई पारे। एहा व्यतीत जदि आपण व्यवसाय करूचंती आपणकू व्यवसाय रे अधिक लाभ न होई पारे। आपणक प्रतियोगी मानकर कठोर प्रतियोगितार मध्य आपणकू सामना हेबाकू पड़िबो। देखंतु आपणक कर्म क्षेत्र रे उच्च अधिकारी सहित संपर्क निबिड़ करिबाकू हेले आपणकू अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िबो। कारण शनि आपणकू अधिक परिश्रम कराइबे एवं चाप मध्य सृष्टि करिवे, जहा फलरे आपण भविष्यत रे भल सफलता पाइबे, निजर गोटिए भल भविष्यत पाइबे। आपणकर परिश्रम अनुसार आपणकू पदोन्नति मिलिबो। आपणकर दरमा वृद्धि हेबार मध्य संभावना अछि। किंतु आपणक उच्च अधिकारी सहित आपणक संपर्क को मजबूत रखिबाकू पड़िबो। कर्म क्षेत्र रे आपणकू निजर राग को कंट्रोल करिबाकू पड़िबो, जहा फलरे आपणक कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आसीबो।
ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଧନ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଘର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତାଟା ବଢ଼ିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଟିକେ କମିଲା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମଳ ଭାବନା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମର ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଫେରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଘରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଘରେ ଶନି ଏବଂ 10ମ ଘରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଦ ବହୁଳତା ଏବଂ ଓଜନ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ରହିବ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।